नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कलश 209 सुधी आपणे स्वाध्याय पूरो कर्यो छे। हवे आगळनी गाथाओनी सूचना रूपे कलश 210 कहे छे। हवे कुंकुंदाचार्य भगवान गाथा 349 थी 355 ए 7 गाथाओमां जे वात कहेवाना छे एनी सूचना रूपे अमृतचंद्राचार्य भगवान कलश 210 कहे छे। व्यवहारिकदशैव केवलम कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते निश्चयेन इति वस्तु चिन्त्यते कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते। कलश 210 श्लोकना अर्थमां अहींया कहे छे कि केवलम व्यावहारिक दशा एव कर्तु च कर्म विभिन्नम इष्यते। केवल व्यावहारिक दृष्टिथी ज कर्ता अने कर्म भिन्न एटले जुदा गणवामां आवे छे। शुं कह्युं? केवल व्यावहारिक दृष्टिथी ज कर्ता अने कर्म भिन्न गणवामां आवे छे। निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तु च कर्म सदा एकम इष्यते। जो निश्चयथी वस्तुना स्वरूपने जोवामां आवे एटले कहे छे के निश्चयथी जो वस्तुने विचारवामां आवे तो कर्ता अने कर्म सदा एक गणवामां आवे छे। शुं कह्युं? कर्ता अने कर्म ए बंनेने व्यवहारिक दृष्टिथी ज भिन्न गणवामां आवे छे। कर्ता कर्म ने व्यवहार दृष्टिथी भिन्न गणवामां आवे छे अने निश्चयथी जो विचारीए तो कर्ता अने कर्म सदा एक गणवामां आवे छे। पंडितजी एने समजावता कहे छे कि केवल व्यवहार दृष्टिथी ज भिन्न द्रव्योमां कर्ता कर्मपणुं गणवामां आवे छे। कहेવાનો આશય એવો છે एक द्रव्य कर्ता अने बीजा द्रव्यमां एनुं कार्य थाय एटले एवुं कर्म એટલે કર્તા અને કર્મપણું એ જુદા ભિન્ન એ વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે। એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ ભિન્ન દ્રવ્યોમાં કર્તા કર્મપણું ગણવામાં આવે છે। ખરેખર તો એવું કર્તા કર્મપણું એક જ દ્રવ્યને વિશે હોય, બે જુદા જુદા દ્રવ્યને વિશે એવું કર્તા કર્મપણું હોય નહીં। નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી તો એક જ દ્રવ્યમાં કર્તા કર્મપણું घटे छे एटले होय छे। कहेवानो आशय एवो छे कि आपणे जेने कर्ता कर्मपणुं कहीए छीए अने व्यवहारथी जे कर्ता कर्मपणुं मानीए छीए एमां आपणे एक द्रव्य बीजा द्रव्यमां कांईक करे छे अने बीजा द्रव्यमां जे कार्य थयुं ए कर्म एम कर्ता कर्मपणुं मानीए छीए। पण निश्चयथी एवुं कर्ता कर्मपणुं छे ज नहीं। आ द्रव्य कांई पण कार्य करे तो ए कार्य एना पोताना द्रव्यमां ज थाय अने एम ए कर्ता थाय। पोताना परिणामनो ज ए कर्ता थई शके, बीजा अन्य द्रव्यना परिणामनो ए कर्ता थाय नहीं। कोई पण द्रव्यनी वात लईए तो ए वात तो सनातन सत्य छे
જે કાર્ય થાય તે જ દ્રવ્યને વિશે થાય અને તે દ્રવ્ય પોતે જ એનો કર્તા, એટલે કે એનું ઉપાદાન કારણ એ દ્રવ્ય પોતે જ હોય, એ જ એનું કારણ છે અને એ જ એનો કર્તા છે, અને જે પરિણામ થયા એ જ દ્રવ્યમય હોય, બીજા અન્ય દ્રવ્યમય હોય જ નહીં, બીજા દ્રવ્ય રૂપે પરિણામો થાય નહીં, એટલે કે કાર્ય થાય નહીં. અહીંયા તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે બેન રોટલી બનાવે છે. હવે બેન જુદા અને રોટલી જુદી. બેનનું કર્મ રોટલી નથી, બેનનું કાર્ય રોટલી હોઈ શકે નહીં, કેમ કે બેન જુદું દ્રવ્ય છે, એ આત્મા જુદો છે, એ દ્રવ્ય જુદું છે, અને પેલી રોટલી છે એ દ્રવ્ય જુદું છે, રોટલીથી તદ્દન ભિન્ન છે. એટલે એ બે વચ્ચે તો કર્તા કર્મનો સંબંધ હોય જ નહીં. બે દ્રવ્ય જુદા જુદા છે તો ભિન્ન દ્રવ્યો વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ હોય નહીં. એટલે અહીંયા મૂળ શ્લોકમાં એમ કહ્યું કે કેવળ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી જ કર્તા અને કર્મ ભિન્ન ગણવામાં આવે છે. એનો અર્થ એમ થયો, કર્તા અને કર્મને આપણે જે રીતે માનીએ છીએ કે બહેન રોટલી કરે છે તો બહેન એ જુદું દ્રવ્ય અને રોટલી એ જુદું દ્રવ્ય, એવું બે વચ્ચેનું કર્તા કર્મ પણ વ્યવહારથી કહેવાય. એ વ્યવહાર પણ નહીં, એ ઉપચાર છે. ખરેખર એવું કર્તા કર્મ પણ હોય જ નહીં. નિશ્ચયથી તો કર્તા કર્મ પણ એક જ દ્રવ્યને વિશે હોય. કર્તા અને કર્મ સદા એક ગણવામાં આવે છે, એટલે કે કર્તા જ્યાં છે ત્યાં જ એ એનું કાર્ય છે, એનું કર્મ છે, એ જ દ્રવ્યને વિશે એ કાર્ય કરીને કરતા થાય. એટલે એમ કહી શકાય કે બેનને જે રોટલી કરવાનો વિકલ્પ આવ્યો છે એ વિકલ્પ અજ્ઞાન અવસ્થામાં બેનનું કાર્ય છે, અને જ્ઞાન અવસ્થામાં તો વિચાર કરીએ તો બેનનું એ કાર્ય પણ નથી. બેનનો આત્મા જે છે એ માત્ર જ્ઞાયક છે, પોતે પોતાના સ્વરૂપને અનુભવે એ જ એમનું કાર્ય છે, બાકી તો આત્મા તો અકર્તા જ છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે એક જ દ્રવ્યને વિશે જયારે કર્તા કર્મપણું છે તો તે સાચું કર્તા કર્મપણું છે. અન્ય દ્રવ્યને વિશે એવું કર્તા કર્મપણું સંભવતું નથી. કેવળ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ જુદા જુદા દ્રવ્યોમાં કર્તા કર્મપણું ગણવામાં આવે છે, પણ નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી તો એક જ દ્રવ્યમાં કર્તા કર્મપણું હોય છે. આ મોટો સિદ્ધાંત છે. હવે આ કળશ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એને પણ સમજીએ. આ તો સિદ્ધાંતની વાત છે. સિદ્ધાંતની વાતને તો હંમેશા બરાબર સમજી અને પકડી રાખવી પડે. સિદ્ધાંતમાં બાંધછોડ કરાય નહીં. આપણી સમજ હોય એમાં ફેરફાર કરવો પડે તો કરી શકીએ, પરંતુ સિદ્ધાંત તો સિદ્ધાંત જ રહેવા જોઈએ. આપણે ફરી વિચારવું, આપણી સમજમાં ક્યાંક ભૂલ છે એમ સમજી અને મહાપુરુષોએ ખરેખર શું કહ્યું છે, કઈ અપેક્ષાથી કઈ વાત કરવામાં આવી છે એને બરાબર સમજવી જોઈએ. સિદ્ધાંતને તરત જ બદલી નાખીએ એમ ન હોય. જેમ મરજી ફાવે એમ આપણે સિદ્ધાંતમાં ફેરફાર કરીએ એમ ન ચાલે. કેમ કે વસ્તુનું સ્વરૂપ જે છે તે જ છે, જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાં એ આવ્યું છે, એટલે એને આપણે સિદ્ધાંત કહીએ છીએ. વસ્તુનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જ છે, અને એવું જ જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું છે. કઈ સિદ્ધાંતો જીનેશ્વર ભગવાને બનાવ્યા છે એમ નહીં, જીનેશ્વર ભગવાનના જ્ઞાનમાં એમ આવ્યું છે, એટલે વાણીમાં પણ એમ આવ્યું છે. એટલે એને આપણે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે બદલીએ એમ ન ચાલે. વ્યવહાર અને નિશ્ચયને જેમ છે તેમ સમજવા જોઈએ. કઈ અપેક્ષા એ વાત છે એને એ રીતે સમજવી જોઈએ. આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ કળશ 210 ઉપર પ્રવચનમાં જે વાત કરી છે એના અંશ લઈએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 9મો, પાના નંબર 306. અહીંયા કહે છે કે જુઓ આ શું કહ્યું કે વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી જ, એટલે કે અસત દ્રષ્ટિથી જ, વ્યવહારિક દ્રષ્ટિ અસત દ્રષ્ટિ છે, સત્ય દ્રષ્ટિ સાચી દ્રષ્ટિ નથી. નિશ્ચય છે તે જ સત્ય છે. વ્યવહાર છે એમાં તો કોઈક ઉપર કોઈકનો ઉપચાર કરીને વાત કરવામાં આવી છે. એટલે વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી જ, એટલે કે અસત દ્રષ્ટિથી જ કર્તા અને કર્મ ભિન્ન કહેવામાં આવે છે. આત્મા કર્તા અને શરીરમાં કામ થાય, શરીરમાં કાર્ય થાય એ એનું કર્મ. એમ
કર્તા જુદો અને કર્મ અર્થાત કાર્ય પણ જુદું, આવું જે કહેવામાં આવે છે એ અસત્યાર્થ એટલે કે જૂઠી દ્રષ્ટિથી કહેવામાં આવે છે. આત્મા કરતા અને શરીરમાં કામ થાય તે એનું કર્મ એટલે કે આત્માનું કર્મ, એમ ભિન્ન જુદા જુદા કર્તા અને કર્મ અસત્યાર્થ નામ જૂઠી દ્રષ્ટિથી જ જૂઠી ખોટી માન્યતાથી કહેવામાં આવે છે. એ માન્યતાને આપણે વ્યવહાર કહીએ છીએ, પણ નિશ્ચયથી શું છે એ સમજવું જોઈએ. ભિન્ન કર્તા કર્મ વાસ્તવિક છે નહીં. જુદા જુદા કર્તા અને કર્મ બંને જુદા હોય, જુદા દ્રવ્યમાં હોય એવું સ્વરૂપ છે જ નહીં. પણ નિમિત્તની મુખ્યતાથી એમ કહેવામાં આવે છે. નિમિત્તની મુખ્યતાથી એમ કહેવામાં આવે છે એટલે કે ત્યાં જે નિમિત્ત છે એને દર્શાવવું છે, એનું જ્ઞાન કરાવવું છે, એટલે એમ કહેવામાં આવે તો એને આપણે વ્યવહાર કહેવો જોઈએ, એને પરમ સત્ય માનવું ન જોઈએ. એ નિમિત્તનું કથન છે એમ સમજવું જોઈએ. મેં બીજાને સમજાવી દીધા, મેં રોટલી બનાવી, દુકાનની વ્યવસ્થા હું કરું છું, આ બધું જે કહેવામાં આવે છે તો એ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી કહેવામાં આવે છે અને એમાં નિમિત્તને આધીન કથન કરવામાં આવ્યા છે. એટલે રોટલી જે બની એ કર્મ થયું, એમાં નિમિત્ત તરીકે જે હતા એને બતાવ્યા. કે દુકાનની વ્યવસ્થા થઈ તો દુકાનની વ્યવસ્થાનું કાર્ય કર્મ જે થયું એના કરતા આપણે હોઈ શકીએ નહીં, પણ નિમિત્ત તરીકે એમ કહેવાય કે આપણે હતા ને એ કાર્ય થયું. ખરેખર એ કાર્ય એ દ્રવ્યનું પોતાનું. રોટલી બની તો એ લોકનું કાર્ય છે, પણ એમાં નિમિત્ત તરીકે બેન હતા. એટલે એમાં નિમિત્તની મુખ્યતાથી કથન કરવામાં આવ્યા હોય અને એ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી એ અસદભૂત વ્યવહારથી છે. એને અસદભૂત વ્યવહાર કહ્યો. અસદભૂત વ્યવહાર શા માટે કહ્યો? કે જે છે નહીં. સદભૂત વ્યવહાર તો જે છે, અને અસદભૂત વ્યવહાર કહ્યો એટલે એ તો જે છે જ નહીં, ખરેખર નથી, એટલે એને અસદભૂત વ્યવહાર કહ્યો. નિશ્ચયથી એટલે પરમાર્થ દ્રષ્ટિથી જો વસ્તુને વિચારવામાં આવે તો કર્તા અને કર્મ સદા એક ગણવામાં આવે છે. આત્મા કરતા અને એના જે પરિણામ થાય તે એનું કર્મ, એમ નિશ્ચય અભિન્ન કર્તા કર્મ છે. કર્તા અને કર્મ અભિન્ન, જુદા જુદા નથી. નિશ્ચયથી કર્તા અને કર્મ એક જ છે. આત્મા કરતા અને એના આત્માના જે પરિણામ થાય એ એનું કર્મ. આત્માના જ પરિણામ થાય એ જ એનું કર્મ છે. એટલે કે એ કાર્ય બીજા દ્રવ્યને વિશે ન થાય, બીજા દ્રવ્યને વિશે ન થાય એમ એનું કર્તા કર્મ પણ છે. અને આ વાત તો સર્વજ્ઞ પરમાત્માની દિવ્ય ધ્વનિમાં આવેલી છે અને એને અહીંયા સંતોએ જાહેર કરી છે. છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં છેલ્લે કહે છે કે નિશ્ચયથી અર્થાત સત્યાર્થ દ્રષ્ટિથી કર્તા કર્મ સદા એક ગણવામાં આવે છે. આત્મા કરતા અને તેનું પરિણામ તે એનું કર્મ છે, આ સત્યાર્થ છે. પણ આત્મા કરતા અને જે વાણી નીકળે તે એનું કર્મ એ અસત્યાર્થ છે. આત્મા ચેતન અને વાણી છે તે જડ પૂતગળ. તો ચેતનનું કર્મ જડ પૂતગળ હોય નહીં. ચેતનનું કર્મ તો ચૈતન્ય રૂપે જ હોય. ચૈતન્યના પરિણામ ચેતન રૂપ હોય, જડ રૂપ હોય નહીં. એટલે આત્મા કરતા અને વાણી એનું કાર્ય, એનું કર્મ એ અસત્યાર્થ છે. ભગવાનની વાણી એમ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી કહીએ, તીર્થંકર ભગવાનની વાણી, દિનેશ્વર ભગવાનની વાણી આપણે એમ કહીએ, પણ ખરેખર એ વાણી ભગવાનથી જુદી છે. તીર્થંકર ભગવાનથી જુદી છે. ભગવાન ચેતન છે અને વાણી છે તે જડ છે. ઓમકાર ધ્વનિ એ ધ્વનિ છે અને ધ્વનિ છે તે જડ છે, એ ચેતન નથી. ચેતન તો ભગવાન છે. તીર્થંકર ભગવાન, કેવળી ભગવાન, સિદ્ધ ભગવાન એ બધા ચેતન છે. એટલે એમને
ચેતન કહીએ છીએ તો પછી એમનું જે કંઈ પરિણમન હોય એ ચેતન રૂપ જ હોય, જળ રૂપે કેવી રીતે હોય? એટલે ભગવાનની વાણી એમ કહીએ એ વ્યવહારથી કહેવાય, એ વ્યવહારના એનું કથન છે, પણ ખરેખર વાણી વાણીની જ છે, વાણી પૂતગળમય છે. અને તીર્થંકર ભગવાનની વાણી કહીએ છીએ તો તીર્થંકર ભગવાન એનાથી જુદું દ્રવ્ય છે, એ ચેતન છે. વાણી એના કાળે સ્વયં જે રીતે નીકળવાની છે તે રીતે નીકળે છે, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળે છે એમ કહીએ છીએ તો ખરેખર તો શરીર એ પણ જુદું દ્રવ્ય છે, વાણી પણ જુદું દ્રવ્ય છે, એ બંને વચ્ચે પણ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. અને એ વાણી ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયા પછીથી નીકળે છે એવું પણ એમાં નિમિત્ત છે. કેવળ જ્ઞાન થયા વિના ઓમકાર ધ્વનિ છૂટતી નથી. અને ભગવાનની ઓમકાર ધ્વનિ છૂટે એમાં કોઈ ઈચ્છા પણ હોતી નથી. ભગવાન કાંઈ ઈચ્છતા નથી, ઈચ્છા કરતા નથી. ભગવાન તો પોતાના સ્વરૂપને રીતે રહ્યા છે, છતાંય એ વાણી ઓમકાર ધ્વનિ નીકળે છે તો નીકળે છે. એટલે એ પણ સ્વતંત્ર છે, પણ વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે ભગવાનની વાણી. એટલે આ રીતે કરતા કર્મ પણ છે. કળશ 210 ભાવાર્થ ઉપરનું પ્રવચન, એમાં વધારે વિસ્તાર કરીને સમજાવ્યું છે. ગુરુદેવ કહે છે કે આત્માને શરીર, મન, વાણી ઇત્યાદિ પરના કાર્યનો કરતા કહેવો એ કેવળ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ છે. શરીર, મન, વાણી આ બધા પૂતગળ, એનો કરતા આત્મા હોય નહીં. શરીરનું કાર્ય આત્મા કરે નહીં. આ વાત સમયસારમાં આપણે ઓછામાં ઓછી 1000 વખત કરી છે. આ વાત તો રોજ ગુરુદેવ કરે જ છે કે શરીર, મન, વાણી એનાથી આત્મા જુદો છે, એનો આત્મા કરતા હોય નહીં, એના કાર્યો આત્મા કરે નહીં. આ વાત તો કેટલી વાર ગુરુદેવે કરી દીધી. શરીર, મન, વાણી ઇત્યાદિ પરના કાર્યનો કરતા કહેવો એ કેવળ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ છે. એને રાગનો કરતા કહીએ એ પણ વ્યવહાર નયથી છે. અજ્ઞાન ભાવે આત્મા રાગનો કરતા તો છે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં જ્યારે એની માન્યતા ખોટી છે, ઊંધી છે, પોતાના સ્વરૂપને એને જાણ્યું નથી, ત્યાં સુધી એને પરના લક્ષ્ય જે વિભાવ થાય છે, શુભ કે અશુભ રાગ થાય છે, તો એનો એ કરતા છે. એ વાત તો બરાબર છે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવ રાગનો કરતા તો છે, પણ પરનો કરતા તો અજ્ઞાન ભાવે નથી. અજ્ઞાન અવસ્થામાં પણ એ પર પદાર્થનો કરતા તો છે જ નહીં. કેમ કે પરદ્રવ્ય, બીજું દ્રવ્ય, જુદું દ્રવ્ય, એમાં આત્મા વ્યાપતો નથી, તો પછી એનું કાર્ય કરે કેવી રીતે? આત્મા એમાં પહોંચતો નથી તો એનું કાર્ય કરે કેવી રીતે? આ આત્મા રોટલીમાં પહોંચતો નથી એટલે રોટલીનું કાર્ય કરતો નથી. રોટલીના કારણે થાય છે એ વખતે જીવનો એવો ભાવ છે કે હું રોટલી કરું, એટલે એવો રાગ, એવા રાગનો એ કરતા થાય છે. અને એ પણ અજ્ઞાન અવસ્થામાં. જો એ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે અને રોટલી કરે છે તો એ પોતે પોતાને જાણે છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ થયો છે તો પોતે પોતાના સ્વરૂપને કાંઈ ભૂલી જતો નથી. થોડી વાર માટે એ પછી મનુષ્ય બની જાય એમ બનતું નથી. એ વખતે પણ એ તો પોતે ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ નાયક જ રહે છે. કોઈ બહેન હોય, કોઈ ભાઈ હોય જેમને સમ્યક દર્શન થયું હોય અને રસોઈનું કામ કરતા હોય, એટલે રસોઈ કરે એટલી વાર માટે થઈ અને એ ભાઈ કે બહેન મનુષ્ય થઈને વર્તે અને પોતાને મનુષ્ય માને એમ કંઈ થતું નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિને પોતાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ છે. 24 કલાક એને તો પોતે ભગવાન આત્મા ત્રિકાળક નાયક છે એ વાત જ હોય છે. એ પછી કંઈ બદલાઈ જતું નથી. થોડી વાર માટે મનુષ્ય થઈ જાય એમ થતું નથી. એ પછી પર્યાય રૂપ થતા નથી. એમની માન્યતામાં પછી એમ નથી થતું કે હું હવે અત્યારે આટલી વાર માટે થઈને રમેશ છું, કે હું આટલી વાર માટે થઈને જયશ્રીબેન છું. આવું કંઈ થતું નથી. જે થાય છે એ તો એ જ છે કે હું ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક છું એમ જ રહે છે. અને જ્યારે એમ રહેતું હોય
એવી જયારે દશા હોય, 5 મિનિટ વિચાર કરો કે તમે કોઈ પણ ગતિમાં નથી. 5 મિનિટ માટે વિચાર એવો રાખો કે તમે કોઈ પણ ગતિમાં નથી, તમારી કોઈ ગતિ નથી, કોઈ ગતિ નથી, મનુષ્યની પણ ગતિ નથી, દેવની, તિર્યંચની, નારકીની કોઈ ગતિ જ નથી, અને તમે માત્ર શુદ્ધ આત્મા છો. તો પછી એ આત્માને પરના કાર્યો હોય, પરના કાર્યો હોય કરે એવી એની માન્યતા ક્યાંથી થાય? પૂર્ણ શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત નથી થઈ ત્યાં સુધી હજી એ મનુષ્યની પર્યાયમાં રહ્યો છે. તો એ જીવ ભલે એ કાર્ય કરે અને એ વખતે એવું કાર્ય થાય ત્યારે પણ એ જાણે છે કે આ જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે એનો કરવા વાળો હું નથી. એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની તો જાણે છે કે આ રોટલીનો કરતા હું નહીં, રોટલીના કારણે થાય એનો કરતા હું નથી, હું એનું કાર્ય કરી શકતો જ નથી. એને કઈ યાદ નથી કરવું પડતું, એને સ્વાભાવિક એમ જ હોય છે કે આ બધા કાર્યો થાય છે તો થાય છે, એમ એને જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું હોય છે. એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિને પોતાને થતા શુભાશુભ ભાવોનું કર્તાપણું હોતું નથી કે એનું ભોગતાપણું હોતું નથી. અજ્ઞાન અવસ્થામાં જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન થયું નથી, પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, ત્યાં સુધી જીવ જે સંયોગો આવ્યા છે એ સંયોગો સાથે એકત્વ કરીને, સંયોગો કેવા સર્જાયા? પોતે મનુષ્યની પર્યાયમાં છે અને એ રોટલી કરવાનો વખત આવ્યો છે અને એ વખતે એને એવો ભાવ થયો છે. આ બધા સંયોગો, અને સંયોગ છે એ વખતે જે ભાવ છે એ ભાવને પોતાનો સમજે છે, એ ભાવને પોતાનો સમજે છે, અશુભ ભાવ કે શુભ ભાવ જે છે એને પોતાનો સમજે છે. એમ એનો કરતા પોતે જાતે થાય છે, કેમ કે એને જ્ઞાન નથી ને, એને પોતાને ભેદ જ્ઞાન નથી કે આ જે ભાવ જે છે એ ભાવ પણ મારો ન હોય, એ વિભાવ ભાવ છે, એ શુભ ભાવ છે કે અશુભ ભાવ છે, એનાથી પણ જુદો હું ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક છું એવું એને હજી થયું નથી, એવો અનુભવ નથી થયો. એટલે કે જે શુભ ભાવ આવ્યો છે એમાં એ પોતે જોડાય છે ને, એમ કે આ શુભ ભાવ કે અથવા આ અશુભ ભાવ કે રોટલી કરવાનો ભાવ, તો એ ભાવ બધા મારા છે. એને એમ એ ભાવ છે અને એમ એ ભાવનું એને કરતાપણું છે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં એવા વિભાવ ભાવનું એને કરતાપણું છે. છતાંય અજ્ઞાન અવસ્થામાં પણ જે રોટલી થઈ એ રોટલીનું કાર્ય એ ખરેખર કરતો નથી. એ કદાચ માને એ વાત જુદી છે, પણ અજ્ઞાન અવસ્થામાં પણ એ ભલે વિભાવ ભાવનો કરતા થતો હોય, જે કંઈ ભાવ થયા એ ભાવનો ભલે કરતા થતો હોય, છતાં પણ એ પરના કાર્યનો કરતા તો થઈ શકતો જ નથી. એ ભલે માને એવું, અથવા તો બીજાઓ પણ માને, પણ ખરેખર એ અજ્ઞાન અવસ્થામાં પણ પરદ્રવ્યના કાર્યો કરી શકતો જ નથી. એ રોટલીનું કાર્ય તો કરી શકે જ નહીં. એ અજ્ઞાની હોય કે જ્ઞાની હોય, ગમે તે હોય, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાર્ય તો કરી શકતું જ નથી. એટલે એ અજ્ઞાન અવસ્થામાં પણ પરના કાર્ય કરે એ તો વાત છે જ નહીં. પણ અજ્ઞાન અવસ્થામાં એવા પરના કાર્ય કરવાનો જે ભાવ, એ વિભાવ ભાવનો એ કરતા થાય, એમ એ વિભાવ ભાવનો કરતા થાય. એટલે વિભાવ ભાવ જે છે તે પરિણામ થયું, અને એવા પરિણામ એ જીવના છે. એટલે એ જીવ અને જીવના પરિણામ એમ એ કરતાપણું છે અને કર્મપણું છે. જીવ અને જીવના પરિણામ એટલે જીવને એવું કરતા કર્મપણું પોતાના દ્રવ્યને વિશે છે, પણ અન્ય દ્રવ્યની અંદર એનું કરતાપણું નથી. અન્ય દ્રવ્યોમાં કાંઈ પણ કાર્ય થાય એનો એ કરતા થઈ શકે નહીં. એટલું બધું ઉપચારથી કહેવામાં આવે. કૃપાળુદેવે બહુ સરસ રીતે એ વાતને સમજાવી દીધી છે કે અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવ શુભાશુભ ભાવનો કરતા છે, અને ઘર નગર આદિનો કરતા તો એ ઉપચારથી છે. એ તો માત્ર ઉપચાર છે. અને નિશ્ચયથી તો પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવનો કરતા છે. એટલે કે એ પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવે રહે છે, એને જ એનું કાર્ય કહી શકાય. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો આત્મા નિશ્ચયથી તો અકર્તા જ છે. એ વાત તો કૃપાળુદેવે બહુ સ્પષ્ટ કરી દીધી. અહીંયા કહે છે કે અજ્ઞાન ભાવે આત્મા રાગનો કરતા તો છે, પણ પરનો કરતા તો અજ્ઞાન ભાવે જીવ નથી. પર દ્રવ્યનો, પર પદાર્થનો કરતા તો અજ્ઞાન ભાવે પણ નથી.
અજ્ઞાન ભાવે પણ એ પરદ્રવ્યનો કરતા નથી. તથાપિ જેને શુદ્ધ એક જ્ઞાયક સ્વભાવની અંતરદ્રષ્ટિ થઈ નથી તે પરના કાર્ય કરે એમ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી કહેવામાં આવે છે. છતાં પણ એવું વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી કહેવામાં આવે છે. પરના કાર્ય જીવ કરે છે, કરી શકે છે એમ નહીં, એવું તો છે જ નહીં. પણ તે કાળે તે પર્યાયમાં આ હું કરું એમ રાગને કરે છે. પરના કાર્યો જ્યારે થાય છે ત્યારે અજ્ઞાની છે તો એ એમ રાગને કરે છે કે આ હું કરું છું એવા રાગને કરે છે, એવા રાગનો કરતા થાય છે. જ્યારે એ જ કાર્ય કરતી વખતે જ્ઞાની સમ્યક દ્રષ્ટિ એનો કરતા થતો નથી, માત્ર એનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈને રહે છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે પરના કાર્ય જીવ કરે છે, કરી શકે છે એમ નહીં, પણ તે કાળે એટલે પરના કાર્ય થાય છે તે કાળે તે પર્યાયમાં આ હું કરું એમ જીવ રાગને કરે છે. તેથી અસત દ્રષ્ટિથી તેને કરતા કહેવામાં આવે છે. બાકી સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્મી જીવ તો રાગનોય કરતા નથી અને પરનોય કરતા નથી. એ તો એને જે શુભાશુભ રાગ થાય તેનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે જાણનાર માત્ર છે. આવી સૂક્ષ્મ વાત છે. જેને શુદ્ધ એક ચૈતન્ય સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ તે વિકારને કેમ કરે, એટલે કે ન જ કરે. અને તો પછી પરના કાર્ય કરવાનો વ્યવહાર પણ એને કેમ હોય? જે વિભાવ ભાવનો કરતા નથી થતો, શુભાશુભ ભાવનો પણ કરતા નથી થતો, એનો પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જે રહે છે એવો જ્ઞાની પરના કાર્યનો કરતા તો ક્યાંથી થાય? એને પરના કાર્ય કરવાનો વ્યવહાર પણ હોય નહીં. એને પરના કાર્ય કરવાનો વ્યવહાર પણ હોય નહીં. ધર્મી તો બધાનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે જાણનાર જ છે. આવી વાત છે. નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી તો એક જ દ્રવ્યમાં કરતા કર્મપણું ઘટે છે. એક જ દ્રવ્યમાં કરતા કર્મપણું હોય છે. અને એમ જ હોઈ શકે. જુદા જુદા દ્રવ્ય વિશે કરતા કર્મપણું હોઈ શકે નહીં. કેમ કે કોઈ પણ દ્રવ્યનું કાર્ય કરવા માટે એ દ્રવ્ય સુધી પહોંચવું પડે. પોતે પોતાના દ્રવ્ય પૂરતો સીમિત છે. એ પરદ્રવ્ય બીજા અન્ય દ્રવ્ય સુધી પહોંચી શકતો નથી. એટલે ખરેખર નિશ્ચયથી તો એમ જ છે કે એક જ દ્રવ્યમાં કરતા કર્મપણું હોઈ શકે. બીજા દ્રવ્યમાં એ પહોંચતો નથી, એટલે બીજા દ્રવ્યના કાર્યો એ કરી શકે જ નહીં. નિશ્ચયથી આત્મા કરતા અને તેના નિર્મળ ચૈતન્યના પરિણામ થાય તે એનું કર્મ, એમ કરતા કર્મપણું હોય છે. ચૈતન્યના પરિણામ નિર્મળ પરિણામ છે, એનો આત્મા કરતા છે. પણ પરની દયા પળાય ત્યાં આત્મા કરતા અને પરની દયા થઈ તે એનું કાર્ય એમ કરતા કર્મપણું વાસ્તવિક નથી. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી કહેવામાં આવે છે કે પરની દયા પાળો, અને એમ માને પણ ખરા કે અમે પરની દયા પાળીએ છીએ, પણ વાસ્તવમાં એમ નથી. પરની દયા પાળવાનો જે ભાવ એ વિભાવ ભાવ છે, અને એમ હું પરની દયા પાળી શકું છું એવું અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવ માને છે. જીવ પરની દયા પાળી શકે એવું એ અજ્ઞાન અવસ્થામાં માને છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની તો જાણે છે કે પરની દયા હું પાળી શકતો નથી, એટલે એવા શુભભાવનો પણ પોતે કરતા થતો નથી કે મેં પરની દયા પાળી, હું પરની દયા પાળું. એ બધો શુભભાવ છે, અને એવા શુભભાવના પણ જ્ઞાની સમ્યક દ્રષ્ટિ કરતા થતા નથી. પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવના જ કરતા હોય છે. એટલે પરની દયા પડાય અને એમાં કોઈક જીવ બચી જાય તો એમાં આ અજ્ઞાની એમ માને કે મેં એને બચાવ્યો, પણ એ કાર્ય જે થયું એ કાર્યનો કરતા ખરેખર એ જીવ નથી. ભલે અજ્ઞાન અવસ્થામાં હોય તો પણ એ કાર્યનો તો એ કરતા નથી. કેમ કે કાર્ય બીજા દ્રવ્યને વિશે થયું, કાર્ય બીજા દ્રવ્યમાં થયું, એટલે એનો તો એ કરતા નથી. પણ એને જે ભાવ આવ્યો શુભ ભાવ, એનો એ કરતા થાય છે.
અજ્ઞાન અવસ્થા છે ને એને એમ છે કે હું એવા કાર્ય કરી શકું છું, એટલે એનો જે શુભભાવ જે છે એવા શુભભાવનો એ કરતા થાય છે, અને એવો શુભભાવનો કરતા થતા એને આશ્રવ અને બંધ થાય છે, પુણ્યનો બંધ પડે છે. બચાવવાનો ભાવ છે એ શુભભાવ છે, એને પુણ્યનો બંધ પડે છે, પણ આ અજ્ઞાન અવસ્થામાં બંધ પડે છે. જ્ઞાની સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એને પણ આવો શુભભાવ આવે છે અને જીવને બચાવે છે, તો એની દ્રષ્ટિ કેવી છે કે પોતે તો ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક જ છે. આ બચાવવાનો શુભભાવ આવ્યો, એ શુભભાવથી જુદો હું ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ જ્ઞાયક છું, એમ શુભભાવને માત્ર એ જાણે છે, એને દેખે છે. અને પેલાને હું બચાવી શકું છું એવી ઊંધી માન્યતા તો એને છે જ નથી. એને એવી ઊંધી માન્યતા તો બિલકુલ નથી. એવી ઊંધી માન્યતા તો છે જ નહીં. એ તો બચવાનું હતું તે બચ્યું, એના કારણે બચ્યું એમ તો એ સ્પષ્ટ માને છે, અને છતાંય એ બચાવવા માટે થઈ અને બધું કરે છે. અને કાંઈ પણ કરે છે તેમાં પોતાનું કરતા પણ માનતો નથી, અને પોતાને આ શુભભાવ આવ્યો છે એમ એનાથી પોતે જુદો પડી જાય છે કે આ તો શુભભાવ છે, હું જુદો, હું જ્ઞાયક અને આ શુભભાવ. કેમ કે જે ભાવ થાય છે તે ભાવને જાણવા વાળી જ્ઞાનની પર્યાય તે જ સમયે હોય છે. દરેક સમયે કઈ જ્ઞાનીને જ હોય છે એમ નહીં, અજ્ઞાનીને પણ હોય છે. બધા જીવોને જયારે જે ભાવ આવે ત્યારે તે ભાવને જાણવા વાળી જ્ઞાનની પર્યાય હોય છે, પણ એનું લક્ષ કરે તો ને, એનું લક્ષ કરે નહીં, અને શુભ કે અશુભ ભાવ જે રાગ થયો છે એમાં જ એ એકત્વ કરીને રહી ગયો છે, તો એને પેલી જ્ઞાનની પર્યાય શુભ ભાવને જાણવા વાળી છે એને છોડી દીધી, એનું લક્ષ કર્યું જ નહીં. આપણે કહીએ છીએ ને જાગૃતિ, તો જાગૃતિ કોને કહેવાય કે જે સમયે જે ભાવ આવ્યો છે એ ભાવને જાણવા વાળી જ્ઞાનની પર્યાય છે, એનું લક્ષ કરવું, એને લક્ષમાં લેવી. એટલે કે એ વખતે જ જ્ઞાનની પર્યાય જે જાણે છે એમાં આવવું. જે વિભાવ ભાવ થયો, શુભ કે અશુભ ભાવ થયો, ત્યાં રહી જવું નહીં, ત્યાં રોકાઈ રહેવું નહીં. શુભ ભાવ થયો છે એને જાણવા વાળી જ્ઞાનની પર્યાય તે સમયે છે, તો એનો વિચાર કરવો. બીજી રીતે કહીએ તો એ જ વખતે એને કોન્શિયસનેસ તો છે કે પોતાને શુભ ભાવ આવ્યો. એ કોન્શિયસનેસ એટલે કે એ જે જાણવા વાળી જ્ઞાનની પર્યાય જે ભાવ છે એને પણ એ વખતે જાણે છે, તો તરત જ એ જાણવા વાળી જ્ઞાનની પર્યાય છે એમાં આવી જવું. શું જાણે છે? આ શુભ ભાવ થયો અને આ પરના કાર્ય કરવાનો ભાવ થયો, આ પર તરફ દ્વેષ થયો, પર તરફ રાગ થયો. અત્યારે વર્તમાનમાં હું જે બોલ્યો એની અંદર આવો ભાવ થયો, પરને સમજાવવાનો આ જે ભાવ છે એને મેં મારો માન્યો, એવું જ્ઞાનની પર્યાય વર્તમાનમાં પણ જાણે છે. વર્તમાનમાં અત્યારે સ્વાધ્યાય હું કરાવું છું એવો જે ભાવ છે એને વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય જાણે છે કે આ આવો ભાવ થયો, એટલે પાછા વળવાનું. દરેક સમયે એ પાછા વળીએ એનું નામ જાગૃતિ, કે હું એ નહીં, આ ભાવ થયો એનાથી જુદો હું ભગવાન આત્મા છું. આવો પુરુષાર્થ વારંવાર કરવો પડે. પુરુષાર્થ અઘરો છે, નથી અઘરો, સહેલો છે. કર્યો નથી એટલે અઘરો લાગે છે. એક વખતે એ માર્ગે વળી જાય પછી સહેલું છે. ભલે ને પછી ગમે ત્યાં બેઠો હોય, ગમે ત્યાં કાર્ય કરતો હોય, પણ અંદરમાં એ જ ચાલે કે આપણે તો ભગવાન આત્મા. મેં એવા સમ્યક દ્રષ્ટિને જોયા છે દરેક ક્ષણે કે આપણે તો આનંદમાં. એ આનંદમાં કેવી રીતે હોય? પોતે પોતાનામાં રહેતા હોય ત્યારે આપણે ભગવાન આત્મા, એ જ ભાવ, એક જ ભાવ. કઈ પણ વાત કરે, પૂછે, સલાહ આપે, આ તે બધું કરે, પણ પાછા કાંઈ નહીં. જેમ કહીએ ને આપણે કે બધું ખંખેરીને ઉભા થઈ જાય, એવી રીતે દરેક વિચારને અંતે એને ખંખેરી નાખનારા સમ્યક દ્રષ્ટિના સાનિધ્યમાં મારે રહેવાનું થયું છે. એટલે અત્યારે એ બધી વાત યાદ આવે છે ત્યારે ખ્યાલ આવે છે આવી સમ્યક દ્રષ્ટિની દશા હોય. ગમે તે થાય, તે થતું હોય તેને એ પોતે જાણવા વાળા થઈ જાય છે, અને એમના પછી એ શબ્દોમાં, વાણીમાં પણ એ બધું દેખાય છે આપણને. એ વૈરાગ્ય આપણને એમની વાણીમાંથી નીતરતો દેખાય કે આ વાત તો આમ જ છે, એમને એમ જ છે, કાંઈ જ નહીં.
તો શું પુરુષાર્થ કરવાનો છે એ વાત આપણે તો લીધી અહીંયા કરતા કર્મની વાત તરફથી. ફરીથી એકવાર કહી દઉં, ઉપયોગી વાત છે. આપણે પહેલું વાક્ય લખ્યું હતું, 5 વાક્ય હમણાં બધાને મોકલ્યા છે ને, એમાં એમ લખ્યું કે જે સવારે ઉઠતા જાગૃતિ તો આત્માના લક્ષ્ય હોય એમ વિચાર કરવો. તેમાં આગળ વધવાનું. શું વિચાર કરવાનો? કે જાગૃતિ આત્માના લક્ષ્ય હોય એટલે શું? હું આ જાગ્યો તે તો ઊંઘમાંથી જાગ્યો. એ ઊંઘ છે એ કઈ મારું કાર્ય નથી. ભગવાન આત્મા તો ક્યારેય ઊંઘતો નથી, એ તો જાગૃત જ હોય. પણ મને એવી જાગૃતિ છે. સવારે ઉઠતા સાથે જ આ વિચાર શરૂ કરી દેવો. બધા કાર્યો જે થવાના હશે તે જ થશે. એવો વિચાર કરતા કરતા ક્યારે સવારનો નિત્યક્રમ બધું પૂરું થઈ જશે ખબર નહીં પડે. બધા કાર્યો થઈ જશે, પણ આ જ વિચાર કરો કે ખરેખર આ જાગૃતિ તો આત્માના લક્ષ્ય હોય. તો આત્માના લક્ષ્ય જાગૃતિ એટલે શું? તો કે આત્માને લક્ષ્ય જાગૃતિ એટલે કે મારો સ્વભાવ તો જ્ઞાન કરવાનો સ્વભાવ છે અને હું જ્ઞાયક છું. તો આ જે કંઈ કાર્યો થાય છે એ કાર્યોનો હું કરતા થઉં એ વાત બરાબર નથી. આ જે કંઈ વાત થઈ એમાં હું બોલ્યો કે જે કંઈ કર્યું એ વખતે મને જે ભાવ થયો એ ભાવનો હું માત્ર જાણનાર દેખનાર છું. તો મારે વારંવાર એ ભાવથી જુદા પડવું જોઈએ. શુભ ભાવ કે અશુભ ભાવ દિવસ દરમિયાન જેટલા થાય છે પરના કરતા તો છીએ જ નહીં, પણ જે ભાવ કરીએ છીએ એ ભાવ મને આવ્યો એવું એ જ વખતે જ્ઞાન થાય છે. તો એવું જે જ્ઞાન થાય છે એ જ્ઞાન સાથે થઈ જવું, એ જ્ઞાન રૂપે થવું આ પુરુષાર્થ. રોટલી કરવાનો ભાવ આવ્યો ત્યારે કે હું રોટલી કરું, તો એ જ વખતે જ્ઞાનની પર્યાય જાણે છે કે રોટલી કરવાનો ભાવ આવ્યો. તો એ જ્ઞાન સાથે થવાનું કે આ રોટલી કરવાનો ભાવ છે, મારો ભાવ નથી. જે ભાવ થાય એ જ વખતે એને જાણવા વાળું જ્ઞાન છે. એટલે દરેક ભાવના અંતે હું નાયક છું અને જે જ્ઞાન છે એ જ તમને જણાવી દેશે કે તમને કેવો ભાવ આવ્યો, શુભ ભાવ આવ્યો અથવા અશુભ ભાવ આવ્યો. કેમ કે જ્ઞાનની પર્યાય એ જ વખતે હોય છે. જે ભાવ થયો એને જાણવા વાળી જ્ઞાનની પર્યાય તો હોય છે, પણ એને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, એના તરફ લક્ષ કરતા જ નથી. બસ એનું લક્ષ કરવાથી, વારંવાર એનું લક્ષ કરવાથી આત્મા વિશેની જાગૃતિ રહે. આવી આ જાગૃતિ આપણે કેળવવાની છે. એટલે સવારે ઉઠતાની સાથે વિચાર કરવાનો કે હું જાગ્યો ના, હું તો ઊંઘ્યો જ નથી, હું તો જાગૃત જ. ત્યાંથી શરૂઆત કરવાની. આત્માને લક્ષ્ય જાગૃતિ. તો અહીંયા કહે છે કે આ બધી વાત નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જ એક જ દ્રવ્યમાં કરતા કર્મ પણ હોય છે. એ વાતને વારંવાર વિચારવી અને એમ કરતા પછી બધું સહેલાઈથી સરળતાપૂર્વક સમજાઈ જશે. ગુરુદેવ એટલે જ અહીંયા છેલ્લે કહે છે કે ભાઈ સમજાણું કાંઈ, એટલે કે તમે કાંઈ એમાં આગળ વિચાર કર્યો, કર વિચાર તો પામ. કૃપાળુદેવે કહ્યું છે ને, વિકલ્પ સાથે ઘણું બધું કરવાનું છે. પુરુષાર્થમાં વિકલ્પનું સ્થાન છે. નિર્વિકલ્પ એમને એમ નહીં થવાય. વિકલ્પમાં જ ઘણો પુરુષાર્થ કરવાનો છે અને ફળ સ્વરૂપે પછી નિર્વિકલ્પ થતો હોય છે. આખો પુરુષાર્થ જે છે એમ મોટા ભાગનો પુરુષાર્થ જે છે એ વિકલ્પ સહિત કરવાનો છે અને પછી નિર્વિકલ્પ દશામાં જે પુરુષાર્થ થાય છે એ તો અભૂતપૂર્વ વાત છે. પહેલા ક્યારેય કર્યું નથી એવું એ તો છે. એમાં સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન ના પરિણામ થાય છે. એટલે વિકલ્પ સહિત પુરુષાર્થ કરવાનો છે. અને જયારે વિકલ્પ સહિત પુરુષાર્થ કરવાનો હોય તો પછી સંઘની પચેન્દ્રિયપણું જે છે એ જ હોય ને. આપણને સંઘની પચેન્દ્રિયપણું મળ્યું, મનુષ્યપણું મળ્યું, એટલે આપણે દ્રવ્ય સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરી અને જે વિકલ્પમાં પુરુષાર્થ કરીએ છીએ એ ઘણો અગત્યનો છે. એવું થઈ શકે. બિચારા અસંગની છે એને એ અવકાશ નથી, એને સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાનો અવકાશ પણ નથી. સંઘની પચેન્દ્રિયપણું છે. વિકલ્પ આપણે કરીએ છીએ, પણ વિકલ્પ માટે થઈને જે ભૂમિકા, એ ભૂમિકા આપણને દ્રવ્યશ્રુતના અભ્યાસ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે દ્રવ્યશ્રુતના અભ્યાસ દ્વારા જે આપણે જાણીએ છીએ અને એમાં જે વિકલ્પ છે એ વિકલ્પ દ્વારા આપણે આખો પુરુષાર્થ સવિકલ્પ દશામાં થતો પુરુષાર્થ આપણે કરીએ છીએ અને પછી આગળ વધતા વધતા નિર્વિકલ્પ દશામાં પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરીએ છીએ, અનુભવ કરીએ છીએ. એટલે સવિકલ્પથી નિર્વિકલ્પ તરફનો આખો માર્ગ છે.
તો અહીંયા આપણે કળશ 210 પૂરો કર્યો. હવે આ કળશ કહેવાનું જે પ્રયોજન હતું એ ગાથાઓ. કળશ શા માટે કહેવામાં આવ્યો કે હવે પછીની ગાથાઓમાં એ વાત કુંકુંદાચાર્ય ભગવાન કરવાના છે. આ કર્તા કર્મ સંબંધીની વાત કુંકુંદાચાર્ય ભગવાન કહેવાના છે. એટલે પહેલાથી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને આ હવે પછીની ગાથાઓની સૂચના રૂપે કળશ કહ્યું. તો આપણે એ ગાથાઓ લઈએ. 7 ગાથા એક સાથે છે. ગાથા 349 થી 355. એટલે અહીંયા કહે છે કે હવે આ કથનને દ્રષ્ટાંત દ્વારા ગાથામાં કહેવામાં આવે છે. એટલે ગાથાઓમાં દ્રષ્ટાંત આપી અને આ વાત કરવામાં આવે છે, જે અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને આપણને પહેલા જ કહી દીધી. તો ગાથા 349 થી 355. યથા શિલ્પિકસ્તુ કર્મ કરોતિ ન ચ સ તુ તન્મયો ભવતિ તથા જીવોપી ચ કર્મ કરોતિ ન ચ તન્મયો ભવતિ. યથા શિલ્પિકસ્તુ કર્ણૈ કરોતિ ન ચ સ તુ તન્મયો ભવતિ તથા જીવ કર્ણૈ કરોતિ ન ચ તન્મયો ભવતિ. યથા શિલ્પિકસ્તુ કર્ણાની ગૃહણાતિ ન સ તુ તન્મયો ભવતિ તથા જીવ કર્ણાની તુ ગૃહણાતિ ન ચ તન્મયો ભવતિ. યથા શિલ્પી તુ કર્મફલમ ભુક્તેન ચ સ તુ તન્મયો ભવતિ તથા જીવ કર્મફલમ ભુક્તેન ચ તન્મયો ભવતિ. एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन शृणु निश्चयस्य वचनं परिणाम कृतं तु यत् भवति. यथा शिल्पिकस्तु चेष्टा करोति भवति च तथा अन्यस्तथा तथा जीवोपि च कर्म करोति भवति च अन्यस्तस्मात्. यथा चेष्टा कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्य दुःखितो भवति तस्मात् स्यादन अन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीव. ગુજરાતીમાં ગાથાઓ છે. જેમ શિલ્પી કર્મ કરે પરંતુ તે નહીં તન્મય બને, તેમ જીવ પણ કર્મો કરે પણ તે નહીં તન્મય બને. જેમ શિલ્પી કરણ વડે કરે પણ તે નહીં તન્મય બને, તેમ જીવ કરણ વડે કરે પણ તે નહીં તન્મય બને. જેમ શિલ્પી કરણ ગ્રહે પરંતુ તે નહીં તન્મય બને, તેમ જીવ પણ કર્ણો ગ્રહે પણ તે નહીં તન્મય બને. શિલ્પી કર્મફળ ભોગવે પણ તે નહીં તન્મય બને, તેમ જીવ કર્મફળ ભોગવે પણ તે નહીં તન્મય બને. એ રીત મત વ્યવહારનો સંક્ષેપથી વ્યક્ત છે. સાંભળ વચન નિશ્ચયતણું પરિણામ વિષયક જેહ છે. શિલ્પી કરે ચેષ્ટા અને તેનાથી તેહ અનન્ય છે, તેમ જીવ કર્મ કરે અને તેનાથી તેહ અનન્ય છે. ચેષ્ટા કરંતો શિલ્પી જેમ દુઃખિત થાય નિરંતરે ને દુઃખથી તેહ અનન્ય, તેમ જીવ ચેષ્ટામાન દુઃખી બને. ગાથાના અર્થમાં અહીંયા કહે છે કે જેમ શિલ્પી એટલે સોની આદિ કારીગર કુંડળ આદિ કર્મ કરે છે, યથા શિલ્પિક તું કર્મ કરોતી. જેમ શિલ્પી એટલે કારીગર, સોની આદિ કારીગર, શિલ્પકાર પણ આવે, મૂર્તિકાર પણ આવે, બધા જ એ કાર્ય કરે છે. અહીંયા સોની લીધો છે એટલે કુંડળ કરે છે, કુંડળ આદિ કર્મ કરે છે, પરંતુ તે
તન્મય એટલે કે તેમય, તન્મય એટલે તેમય એટલે કે કુંડળ આદિમય થતો નથી. સ તુ તન્મય ન ચ ભવતિ. શિલ્પી કુંડળ આદિ કરે છે, સોની કુંડળ આદિ કરે છે, પરંતુ તે તેમય કુંડળ આદિમય થતો નથી. એટલે જે કાર્ય કર્યું એ કાર્યમય થતો નથી. કુંડળ કર્યા તો કુંડળમય સોની થતો નથી, તેમય થતો નથી, એટલે તન્મય થતો નથી. આ ઉદાહરણ અને એની સાથે પછી દ્રાષ્ટાંત કહે છે. દ્રષ્ટાંત ઉપરથી દ્રાષ્ટાંત શું કહે છે કે તેમ જીવ પણ પુણ્ય પાપ આદિ પૂતગળ કર્મ કરે છે, પરંતુ તન્મય પૂતગળમય થતો નથી. તથા તે જ રીતે જેમ યથા કહ્યું એટલે હવે તથા. તથા જીવ અપી ચ કર્મ કરોતિ ન ચ તન્મય ભવતિ. જીવ પણ પુણ્ય પાપ આદિ પૂતગળ કર્મ કરે છે, પરંતુ તેમય થતો નથી, એટલે કે એવા પૂતગળ કર્મમય થતો નથી. આગળ કહે છે જેમ શિલ્પી હથોડા આદિ કર્ણો વડે કર્મ એટલે કાર્ય કરે છે, યથા શિલ્પિક તું કર્ણઈ કરોતિ. કરણ એટલે સાધન. જેમ શિલ્પી હથોડા આદિ કર્ણો વડે કર્મ એટલે કાર્ય કરે છે, પરંતુ તે તન્મય થતો નથી, એટલે હથોડા આદિ કરણ જે છે સાધન છે એ સાધનમય થતો નથી. હથોડા આદિ કર્ણોમય થતો નથી. જે કોઈ સાધન છે એ સાધનમય થતો નથી. શું કહ્યું એમાં કે સ તું તન્મય ન ચ ભવતિ. આગળ કહે છે કે તેવી રીતે એટલે તથા, પેલા યથા કહ્યું એટલે અહીંયા તથા, તેમ જીવ મન વચન કાયારૂપ કર્ણો વડે કર્મ કરે છે, પરંતુ મન વચન કાયારૂપ કર્ણોમય થતો નથી. તથા જીવ કર્ણૈવ કરોતિ ન ચ તન્મય ભવતિ. સાધનો કયા લીધા છે? મન વચન અને કાયા. એ સાધન, એ કર્ણો. એટલે જીવ એવા કર્ણો વડે, એવા સાધનો વડે કાર્ય કરે છે, કર્મ કરે છે. મન વચન અને કાયારૂપ કર્ણો વડે એ કર્મ કરે છે. જીવ એવા કર્મ કરે છે, પરંતુ મન વચન કાયારૂપ કર્ણોમય થતો નથી, સાધનમય થતો નથી. અગાઉની ગાથાની અંદર શું લીધું કે જે એનું કાર્ય હતું એ કાર્ય કુંડળ આદિમય થતો નથી એમ લેવામાં આવ્યું, અને એના ઉપરથી એ પુણ્ય પાપ આદિ પૂતગળ કર્મ જે છે એ મય થતો નથી. એના પછીની ગાથાની અંદર અહીંયા સાધનને લીધું, કર્ણને લીધું, તો એ કર્ણમય થતો નથી. મન વચન અને કાયા રૂપ કર્ણો વડે એ કાર્ય કરે છે, પરંતુ એ મન વચન અને કાયા રૂપ કર્ણોમય થતો નથી, એવા સાધનમય થતો નથી. બે ગાથા થઈ. હવે આગળ કહે છે કે યથા શિલ્પિક કર્ણાની ગ્રહણાતિ સ તુ તન્મય ન ભવતિ. એટલે કે જેમ શિલ્પી કર્ણોને ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ તે તન્મય થતો નથી. જેમ શિલ્પી કર્ણોને એટલે સાધનોને ગ્રહણ કરે છે, લે છે, ગ્રહણ કરે છે એટલે લે છે, પરંતુ તે તન્મય થતો નથી, તેમય થતો નથી. તેમ જીવ કર્ણોને ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ તન્મય થતો નથી, કર્ણોમય થતો નથી, સાધનમય થતો નથી. તથા જીવ કર્ણાની તું ગૃહણાતિ ન ચ તન્મય ભવતિ. બધી જગ્યાએ ન ચ તન્મય ભવતિ એટલે તે તન્મય થતો નથી એમ લેવામાં આવ્યું છે. એટલે અહીંયા પણ એ સાધનમય થતો નથી, કર્ણમય થતો નથી. પેલા સાધનોથી કાર્ય કરે છે તો પણ એ સાધનમય એટલે કર્ણમય થતો નથી, એમાં મન વચન અને કાયા લીધા,
અને અહીંયા પણ એ જ વાત લીધી છે કે એ સાધનને ગ્રહે છે તો પણ એ સાધનમય કરણમય થતો નથી. એના પછીની ગાથામાં કહે છે કે યથા શિલ્પી તું કર્મફલમ ભુક્તે સ તું તન્મય ન ચ ભવતી. જેમ શિલ્પી કુંડળ આદિ કર્મના ફળને ભોગવે છે પરંતુ તે તન્મય થતો નથી. ભોગવવામાં અહીંયા ખાન પાન આદિ લીધા છે. જે કાર્ય કર્યું તો એના ફળ સ્વરૂપે એને જે મળ્યું, કાર્ય કર્યું ને એટલે પછી એના ફળ સ્વરૂપે એને જે મળે ને, પૈસા મળે કે ખાવાનું મળે કે જે કંઈ મળે, તો એ બધાને ભોગવે છે. એ ઉદાહરણ આપ્યું. પરંતુ એ ખરેખર એનામય થતો નથી. ભોગવે છે છતાં પણ એનામય થતો નથી. એટલે ખાન પાન આદિને ભોગવે છે પરંતુ શિલ્પી તે સાથે તન્મય થતો નથી, તેમય થતો નથી. એટલે ખાન પાન આદિ થતો નથી, ખાન પાન આદિમય થતો નથી. એ ઉદાહરણ એના ઉપરથી કહે છે કે તથા જીવ કર્મફલમ ભુક્તે ન ચ તન્મય ભવતી. એટલે તેવી જ રીતે જીવ પુણ્ય પાપ આદિ પૂતગળ કર્મ ફળને ભોગવે છે પરંતુ તે પૂતગળ પરિણામ રૂપ સુખ દુઃખ આદિમય થતો નથી. જે કર્મ કર્યું એનું ફળ મળે ને, એટલે અહીંયા ઉદાહરણમાં એમ લીધું કે એ સોનીએ જે કુંડળ આદિ જે કર્મ કર્યું, કાર્ય કર્યું, તો એના ફળ સ્વરૂપે એને ખાવાનું મળ્યું દાખલા તરીકે. તો એ ખાવાનાને એ ભોગવે છે છતાં એ ખાવાનામય થતો નથી, ખોરાકમય થતો નહીં, ખાન પાન આદિમય થતો નથી. આ દ્રષ્ટાંત. અને એના ઉપરથી કહે છે કે એવી જ રીતે જીવ પણ એ પુણ્ય પાપ આદિ કાર્ય કર્યું, પુણ્ય પાપ આદિ પૂતગળ કર્મ જે થયું એ એનું કાર્ય થયું, તો એના ફળને, એના ફળ શું છે તો કે પૂતગળ પરિણામ રૂપ સુખ દુઃખ, પૂતગળ પરિણામ રૂપ સુખ દુઃખ એવા ફળ એને એ ભોગવે છે પરંતુ પૂતગળ પરિણામ રૂપ સુખ દુઃખ આદિમય થતો નથી, એ તન્મય થતો નથી. જે ફળ આવ્યું એ ફળમય થતો નથી. પેલું ખાનપાન જે બધું હતું એનામાં પેલો શિલ્પી થતો નથી. તો અહીંયા પણ આને જે ફળ મળ્યું તે શું ફળ મળ્યું છે કે પૂતગળ પરિણામ રૂપ સુખ દુઃખ આદિ એ મળ્યું, એને ભોગવે છે પણ એનામય થતો નથી પરંતુ તન્મય થતો નથી. હવે આગળ કહે છે કે એ રીતે તો વ્યવહારનો મત સંક્ષેપથી કહેવા યોગ્ય છે. આ રીતે આ વ્યવહારનો મત સંક્ષેપથી કયો, પછી એ તો ઘણો એનો તો એ રીતે વિસ્તાર થઈ શકે. ઉદાહરણોમાં આપ્યું એ પ્રમાણે હજી વધારે પણ એનો વિસ્તાર થઈ શકે. એટલે અહીંયા તો આ સંક્ષેપથી આ સમજાવવામાં આવી ઉદાહરણ દ્વારા. એ રીતે તો વ્યવહારનો મત સંક્ષેપથી કહેવા યોગ્ય છે. એવમ તું વ્યવહારસ્ય દર્શનમ સમાસેન વક્તવ્યમ. હવે નિશ્ચયનું વચન સાંભળ કે જે પરિણામાત્મક વિષય છે, પરિણામ વિષયક છે. હવે નિશ્ચયનું વચન સાંભળ કે જે પરિણામ વિષયક છે. નિશ્ચયનયસ્ય વચનમ શૃણુ યત પરિણામકૃતમ તુ ભવતી. હવે નિશ્ચય, આ તો પહેલા તો વ્યવહારની વાત સમજાવી, હવે નિશ્ચયથી શું છે એ કહેવા માંગે છે. હવે એની વાત તું સાંભળ. તો બીજી બે ગાથાઓમાં હવે એ કહે છે કે જેમ શિલ્પી ચેષ્ટારૂપ કર્મને પોતાના પરિણામ રૂપ કર્મને કરે છે, યથા શિલ્પી કહતું ચેષ્ટા કરોતી. જેમ શિલ્પી ચેષ્ટારૂપ કર્મને પોતાના પરિણામ રૂપ કર્મને કરે છે, એટલે શું? એ ચેષ્ટા કરે છે. એ ચેષ્ટા કરે છે કે પેલું સોનાને જે ઘાટ આપવો છે તેની એ તો ચેષ્ટા કરે છે, શિલ્પી તો ચેષ્ટા કરે છે. એવી રીતે ચેષ્ટા કરે છે. એટલે ચેષ્ટાની સાથે જીવના ભાવને અહીંયા સરખાવ્યા છે. શું કહે છે અહીંયા કે જેમ શિલ્પી ચેષ્ટારૂપ કર્મને પોતાના પરિણામ રૂપ કર્મને કરે છે, એનું પરિણામ, અને
તેનાથી અનન્ય છે. ચેષ્ટારૂપ જે પરિણામ થયા એનાથી અનન્ય એટલે અન્ય જુદો જુદો નહીં, એનાથી અનન્ય એટલે અન્ય નહીં, એનાથી જુદો નહીં. જેમ શિલ્પી ચેષ્ટારૂપ કર્મને એટલે પોતાના પરિણામ રૂપ કર્મને જે ચેષ્ટા કરે છે એ પરિણામથી એ અનન્ય છે. અનન્ય છે એટલે એનાથી એ અન્ય જુદો નથી, એ પરિણામથી જુદો નથી. યથા શિલ્પિકતુ ચેષ્ટા કરોતિ તથા ચ તસ્યાહ અનન્ય ભવતિ. એ દ્રષ્ટાંત કર્યું. હવે કહે છે કે તથા જીવ અપી ચ કર્મ કરોતિ ચ તસ્માત અનન્ય ભવતિ. તેમ જીવ પણ પોતાના પરિણામ રૂપ કર્મને કરે છે અને તેનાથી અનન્ય છે. તેમ જીવ પણ પોતાના પરિણામ રૂપ કર્મને કરે છે એટલે પોતે જે ભાવ છે, ભાવ કરે છે એ એના પોતાના પરિણામ થયા, એ જીવના પરિણામ. જીવ પણ પોતાના પરિણામ રૂપ કર્મને કરે છે એટલે કે જે ભાવ કર્યા એ ભાવ જીવના છે એટલે જીવનું પરિણામ છે, એ એનું કાર્ય છે અને એવા એ પરિણામ છે તે તેનાથી અનન્ય છે, તેનાથી જુદા નથી. એ પરિણામ તેનાથી એટલે જીવથી અનન્ય છે, અન્ય નથી, જુદા નથી. આગળ કહે છે કે જેમ ચેષ્ટારૂપ કર્મ કરતો શિલ્પી નિત્ય દુઃખી થાય છે અને તેનાથી એટલે દુઃખથી અનન્ય છે, યથા ચેષ્ટા કુર્વાણ શિલ્પિક તું નિત્ય દુઃખિત ભવતી. શિલ્પી જે ચેષ્ટા કરે છે, ચેષ્ટારૂપ કર્મ કરે છે, જે કાર્ય કરે છે એ કાર્ય એનું છે અને એનાથી નિત્ય દુઃખી થાય છે. અને એ દુઃખ થાય છે તો એ દુઃખથી એ અનન્ય છે. દુઃખ જુદું છે એમ નહીં, દુઃખ એને છે. એ નિત્ય દુઃખી થાય છે અને તેનાથી એટલે દુઃખથી એ શિલ્પી છે તે અનન્ય છે. આ ઉદાહરણ આપ્યું. તસ્માત ચ અનન્ય સ્યાત. હવે દ્રષ્ટાંત કહે છે કે તથા ચેષ્ટમાન જીવ દુઃખી. તેમ ચેષ્ટા કરતો પોતાના પરિણામ રૂપ કર્મને કરતો. ચેષ્ટા કરતો એટલે અહીંયા જીવ તો પોતાના પરિણામ જે કરે છે, શુભાશુભ ભાવ રૂપ પરિણામ જે થાય છે એવા ભાવ એ એનું કર્મ છે અને એનાથી એ અનન્ય છે. તો એવા પોતાના પરિણામ રૂપ કર્મને કરતો જીવ દુઃખી થાય છે અને દુઃખથી અનન્ય છે. તો આ રીતે આપણે ગાથાનો અર્થ કર્યો છે. હવે આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ અને આવતી વખતે આપણે ટીકાથી શરૂઆત કરી અને સ્વાધ્યાય કરીશું. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રશાંતિ અનંત સુધામય છે પ્રણમો પદતે વરતે જયતે પ્રણમો પદતે વરતે જયતે